एक अहम खबर तो मोस्ट वांटेड अतवादी रिंदा दी मौत हो गई है। सो पाकिस्तान दे विच दस दईए कि यह मौत हुई है और शक्की हालात दे विच मौत हुई है। दस दईए कि नशे दी ओवरडोज दे नाल मौत होने दी खबर सामने आई है। मोहाली आरपीजी अटैक दा मास्टरमाइंड से रिंदा मूसेवाला कतलकांड दे विच शामिल से अतवादी रिंदा मूसेवाला कतलकांड ने गैंगस्टर गोल्डी नूं मुहैया करवाए सन हथियार। इस तरह के इल्जाम भी लगे सन। सरहदे पारों पंजाब दे विच नशे दी सप्लाई की जाती है। पंजाब दे विच कई अतवादी वारदातां नूं अंजाम भी दिता गया सी और मीडिया रिपोर्ट्स भी कह रही ने कि अतवादी रिंदा नूं किडनी दी बीमारी सी ते ओह पिछले कई दिनों तो पाकिस्तान के एक हस्पताल दे विच भर्ती सी जिथे उसकी मौत हो गई है। हालांकि मौत का असल कारण अजे तक स्पष्ट नहीं होया। कल तो यह वड्डी खबर यह जानकारी जिहड़ी है उस तो बाद चर्चा छिड़ी हुई है। दसदा चाहते हैं मेरे सहयोगी मनोज राठी ने लाइव मौजूद ने। मनोज की कुछ जानकारी है क्योंकि हुण काफी घंटे हो चुके ने इस खबर नूं और काफी जिहड़ियां चर्चावां ने लगातार सरगर्म ने कि किस तरह दे नाल कारण की बनिया है रिंदा दी मौत दा, की कुछ जानकारी है? देखो गुरजोत, जिद्दां तुसीं भी जिक्र किया कि मोस्ट वांटेड ये पंजाब दा नहीं, ये बल्कि कई स्टेट्स का जिहड़ा मोस्ट वांटेड सीगा, चाहे वह दिल्ली होवे, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, कई जिहड़ी पुलिस है लगातार ये वांटेड सीगा ते कई अपराधिक मामले इहदे ते दर्ज ने। रिंदा जेकर किसी भी तरह का कोई अपराध होंदा है, कोई गैंगस्टर या किसी तरह का कोई वैपन फड़े जाते या कोई नशा जिहड़ी है वह फड़िया जाता है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਚ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਵੈਪਨਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਾਲ करनाल च भी ਜਿਹੜੇ ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਆਰਡੀਐਕਸ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਹਬਾਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਐਕਸ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰੀਬ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਸੀਗਾ। ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰਿੰਦਾ ਉਹ ਨਾਂ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ, जो लगातार जिससे असीं चर्चा करते हैं। बहुत सारे मामले 2008 तो तकरीबन जिहड़ा क्राइम करना उसने शुरू किया, उसका ना चर्चा दे विच आया। उस तो बाद 2013, 2014, 2017 दे विच कई अजिहे वड्डे कतलकांड जो उसके ना लगे जिससे उसकी इन्वॉल्वमेंट सी। तो लगातार पुलिस भाल कर रही सी, एक नामी राशि भी बकायदा उसते रखी गई सी। मन्निया की जा सकता है पाकिस्तान जेकर असीं गल करदे पाकिस्तान दी गुआंढी मुल्क दी तां उत्थों किस तरीके दे नाल जिहड़ियां नशे हो गया या हथियार हो गए सप्लाई हुंदी है, वड्डे इल्जाम हमेशा रिंदा ते लगते रहे ने। तां की मन्निया जा रहा है तकरीबन 24 घंटे का समा होने वाला है पर अजे तक पुख्ता पुष्टि नहीं, कोई तस्वीर उसकी सामने नहीं आई है, कुछ भी सामने नहीं आया। तो क्योंकि चर्चावां बहुत सारियां ने, बहुत सारियां चर्चावां ने कि आखिरकार मौत जिहड़ी है वो हुई है या करवाई गई है या बहुत कुछ है। मनोज, ये बहुत अहम हो जाता है क्योंकि रिंदा जो लगातार सुर्खियां च ना सी उसकी मौत होना वड्डी खबर है। देखो बिल्कुल गुरजोत, जिहड़ा तुसी जिक्र कर रहे हो बहुत अहम सवाल है कि आखिर रिंदा की जिहड़ी मौत है वो बीमारी नाल हुई है या फिर पाकिस्तान से जिहड़ी बैठी एजेंसी है जिहड़ी ISI है उन्होंने किसी तरह उसदी जिहड़ा हैगा उहनूं ठिकाने लाया, क्योंकि उहदे विच 2 कारण ने, बहुत बड़े कारण ने। बिल्कुल सही है, 2008 तो लैके हुण तक दी असीं गल करिए लगातार इहदे ते मामले दर्ज ने। नांदेड़ तो शुरू किया सीगा, बहुत कई मामले दर्ज ने महाराष्ट्र इहदे विच, रंगदारी, अटैम्प्ट टू मर्डर बहुत मामले दर्ज ने। उस तो बाद 2015 की असीं गल कर लीए, 2015 च इत्थे पंजाब पहुंचता है रिंदा। इत्थे आके जिहड़ा हैगा ਉਹ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਰੰਗਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 2017 ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਇਹਨੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ पंजाब यूनिवर्सिटी च भी ਇਹਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ यूनिवर्सिटी च भी ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉੱਥੋਂ
ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੈਪਨਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਠਿਕਾਣੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਈਐਸਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੈਪਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨੋਜ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਿੰਦਾ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਔਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਗੂੰਜਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿੰਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੋਜ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਰਿੰਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਿੰਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੱਸੀ ਕਿ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਵਾ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨੋਜ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਰਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਔਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਰਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਵਾ ਮਨੋਜ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੋਸਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਮਨੋਜ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਰਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਰਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਆਪਣਾ ਵਰਚਸਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਫਬੀ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੋਸਟ ਇਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਜੋਤ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਈਐਸਆਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਢਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਢਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਪਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰੇ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਕਰਵਾਏ। ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਿੰਦਾ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਰਿੰਦਾ ਦਾ, ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਰਿੰਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮਨੋਜ। ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਘੇੜਾ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਘੇੜਾ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਕਰੀਬੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਕਰੀਬੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ
ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਏੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਤਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ। ਮਨੋਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੰਕਰ ਆਨੰਦ ਨੇ फोन लाइन पे, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ जानकारी लेने आ। शंकर, क्या कुछ आपके पास जानकारी अगर इस मौत की बात की जाए, हालांकि इस पर कत्ल की संभावना जताई जा रही है? देखिए, जिस तरह से हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा की मौत हुई पाकिस्तान में, और ठीक उसके बाद जो है एक जानकारी मिलती है कि हरप्रीत सिंह संघेरा कि जिस तरह से एक संदिग्ध हालत में मौत होती है वो भी इटली में होती है। तो इस मामले पर एक कहा जा सकता है कि कई तरह के जो इनपुट्स जो हैं वो आ रहे हैं। और हरप्रीत सिंह संघेरा की अगर बात करें तो पिछले काफी समय से वो इटली में रह करके वो भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था, और खास तौर पर पंजाब के अंदर में उसके कई गुर्गे काम कर रहे थे। याद होगा भी पिछले कुछ समय पहले पंजाब में 2 लोगों को अरेस्ट किया गया था, जिसमें एक AK-47 के साथ में अरेस्ट किया गया था। तो उस मामले में भी हरप्रीत सिंह संघेरा का जो नाम है वो सामने आ रहा था। हरप्रीत सिंह संघेरा को उर्फ हैप्पी संघेरा के नाम से जाना जाता था। तो अभी भी जो जिस तरह से संदिग्ध हालत में उसकी मौत हुई है, इस मामले को लेकर कई चर्चाएं चल रही है। हालांकि हरविंदर सिंह रिंदा की अगर बात करें तो वो उसकी ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से उसकी मौत की बात सामने आ रही है, और वो उसकी मौत जो है पाकिस्तान में हुई है। रिंदा जो है वो जिस तरह से पाकिस्तान के शहर पर, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के शहर पर जिस तरह से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में जुटा हुआ था, और उसके कई गुर्गे भारत के में इस तरह के वारदात को अंजाम दे रहे थे। तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार भी इन दोनों को तलाश रही थी, लेकिन संदिग्ध हालत में कहा जा सकता है कि दोनों की मौत हो गई है। इस मामले की जानकारी भारतीय खुफिया एजेंसियों के जो अधिकारी हैं वो भी हमें इनपुट दे रहे हैं। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੱਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਤਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮਨੋਜ ਤਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅਖਰਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮਨੋਜ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਚਨਚੇਤ ਇਹ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। बीमार सी, नशे की ओवरडोज सी, तो बहुत सारे अजे भी सवाल ये बरकरार कह सकते हैं। हालांकि मौत हो गई है इन्ना जरूर दसिया जा रहा है। तो मनोज, किस तरह के नाल असीं वेख पा रहे हैं, क्योंकि एक पासे तो वड्डियां वारदातां नूं अंजाम देण वालियां नूं कईयां नूं जेल च बंद किया होया, रिमांड ते लिया जा रहा है, तो दूजे पासे पाकिस्तान दे विच मौत। मनोज देखो गुरजोत, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਟਲੀ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿੰਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਣਾ ਕਈ ਨਾ ਕਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੜੀ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੰਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ हैप्पी सिंघाड़े दी मौत की जिम्मेवारी लीती है, मौत की जिम्मेवारी लीती। उन्हें पोस्ट पा के उन्हें कहा है कि असी उहदा कतल कराया, इटली च असी उहदा कतल कराया क्योंकि वह साडे पैदल चलता सीगा। ये हालांकि हजे इस पोस्ट की असी पुष्टि नहीं करते, न्यूज़ 18 इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करते, लेकिन उन्हें दिल्ली पुलिस से भी काफ़ी निशाने जिहड़े हैं वो साडे ने जिहड़े सोर्सिस दस रहे हैं, एक पोस्ट पा के उन्हें दस्सिया। तो ये सारी चीज़ों को असी वेखीए तो आखिर एक पासे कहा जा रहा है कि उहदी मौत जिहड़ी है रिंदे दी ओवरडोज नाल हुई है, बीमार सीगा। दूजे पासे शक्की हालातां च हैप्पी सिंघाड़े दी, हैप्पी दी असी गल कर लीए, हैप्पी ते रिंदा ये दोवें बहुत ही खास सीगे, बहुत ही खास दोस्त सीगे। ते पिछले दिना कई एक्टिविटी जिहड़ी पंजाब च हुई है, खासकर पंजाब च हुई है, उहदे विच रिंदा दे नाल हैप्पी दा भी नाम जिहड़ा हैगा वो सामने आया। चाहे वो वैपन सप्लाई की गल होवे, चाहे वो ग्रेनेड की सप्लाई होवे, चाहे वो नशे की सप्लाई होवे, ये बहुत सारी चीज़ों च दोवें दा नाम सामने आया। लेकिन हुण अचानक दोनों की शक्की हालातां च मौत होना, ये भी कई सवाल जिहड़े है वो खड़े होंदे ने, कई क्वेश्चन खड़े होंदे ने जिन्हों लैके लगातार खुफिया एजेंसी काम कर रही है, काउंटर इंटैलीजेंस काम कर रहा है कि आखिर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सच्चाई की है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सारी चीज़ां जिहड़ी है हुण कीती जा रही है। जी
ठीक है तमाम जानकारी ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕੌਣ ਸੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਿੰਦਾ।